নমস্কার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কিছু সংবাদ নিয়ে নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি শঙ্কর শীল। বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম। আইপিএল জুয়ার বিরুদ্ধে শিলচর সদর পুলিশের বৃহৎ অভিযান, আটক সামগ্রী সহ 4 জুয়ারি। বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন সহ আটক 2 ড্রাগস পাচারকারী। শিলচর তারাপুর রেল স্টেশনে চাঞ্চল্য। কাটলিছড়ায় হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলে মৃত্যু হওয়া কাটিগড়ার কেজি 1-এর পড়ুয়া সাকিব আহমেদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সুনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। এবার সংবাদ বিস্তারিত। শিলচর সদর পুলিশ আইপিএল জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে শিলচর দাস কলোনি আশ্রম রোডে হানা দিয়ে আইপিএল জুয়ার সামগ্রী সহ আটক 4 আইপিএল জুয়ারি। শিলচর দাস কলোনি উদয়ন কমপ্লেক্স রোড এবং আশ্রম রোডে হানা দিয়ে শিলচর সদর পুলিশ আইপিএল জুয়ার সঙ্গে জড়িত 4 ব্যক্তিকে আটক করে তাদের কাছ থেকে প্রায় 50 লক্ষ টাকার মতো উদ্ধার করা হয়। দাস কলোনি থেকে ধৃতরা হলেন সুমন রায়, বয়স 42, সুমন রায়, বয়স 48, নিতাই রায়, বয়স 40। আশ্রম রোড থেকে সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের শিলচর সদর থানায় রেখে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে পুলিশ। নর্থ ইস্ট নিউজের बराक वैली इंचार्ज सुरजीत चक्रवर्ती प्रतिवेदन। जैसा कि आप सबको मालूम है, सिलचर एरिया में हमें आईपीएल गैम्बलिंग रिलेटेड कंप्लेंट बहुत दिनों से आ रहा था और आगे भी हमने 2 केस में कार्रवाई किया था, जिसमें कैश और कुछ लोगों को हमने पकड़ा था। उसी इनपुट को आगे बढ़ाते हुए हमने जब अपने टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट को और एक्टिव किया तो हमें पता चला कि जो एक ऐप यूज़ करके कुछ लोग जो आईपीएल का गैम्बलिंग करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक इनपुट हमें कल मिला। और कल हमने ये एक उदयन कॉम्प्लेक्स है जो रंगीरखाड़ी आउटपोस्ट एरिया में पड़ता है, वहाँ पे एक घर में उस घर के सेकंड फ्लोर में कोई भाड़ा घर में एक आदमी बुकी लोग जो हैं वहाँ बैठ के टीवी के सामने मैच देख के और अपना ऐप पे मैच चला के वहाँ पे सामने ही गैम्बलिंग का कारोबार कर रहे थे। और उनको जब हमने लाइव पकड़ा तो हमें उनके सामने साथ में हमें 6-7 मोबाइल मिले और 30,000 से प्लस कैश मिला है। और 3 लोग वहाँ मिले थे जो ये गैम्बलिंग का नेटवर्क चला रहे थे, ये लोग बुकीज थे। और जब इन लोग को हमने पूछताछ किया तो और मोबाइल जब सर्च किए तो जैसा कि पहले भी हमें कंप्लेंट से मिला था, एक ऐप यूज़ होता है, तो जब वो ऐप का हमने मोबाइल में देखा, उस ऐप का नाम है ओम 777। तो ये ओम 77 ऐप जो है ये उन लोग के मोबाइल में मिला और जिसके ज़रिए वो लोग सट्टा खेलते थे। और क्योंकि जैसा आपको मालूम है अभी आईपीएल बहुत लंबे समय से चल रहा है और कल जो मैच था लगभग 53rd या 54th मैच था कल आईपीएल का। तो उसके बाद से जब हमने थोड़ा डिटेल उसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो यानी ये लोग पर मैच में लगभग 70-75 हज़ार से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक का भी मैच ये लोग एक मैच खेलते हैं। और कल लगभग 54th मैच था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोग अभी तक 50-60 से लेके 80 लाख तक का ये लोग कारोबार कर चुके होंगे। और सेम इनपुट जब हमको एक एनएसपीपी एरिया में भी मिला तो वहाँ पे भी जब हमने सेम रेट किया तो वहाँ पे भी हमें सेम चीज़ मिला। तो उसके पास भी हमें लगभग 15,000 के अराउंड कैश मिला है और एक मोबाइल मिला है, वो भी इसी तरीके से ऑपरेट करता है। तो ये जो हमें 4 व्यक्ति मिले हैं, इन लोग के नाम हैं सुमन रॉय, ये नेशनल हाईवे का रहने वाला है, सुमन और निताई रॉय, ये भी नेशनल हाईवे का रहने वाला है। और जो हमें एनएसपीपी एरिया से मिला उसका नाम है संजय दास। और एक वीडियो हमने जो शेयर किया है जिसके लिए मैं हमारा सिलचर वासी एवं कचहर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में ऐसा कोई भी बंदा है जिसके मोबाइल में इस तरीके का कोई ऐप है, क्योंकि ये ऐप एक लत क्रिएट करता है जिससे कि आपको पैसे का लोभन आता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा, बूढ़ा या जवान जो भी ऐसा ऐप का अगर व्यवहार कर रहा है तो कृपया वो ऐप को डिलीट करवाएं या फिर पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि ये आईपीएल का गैम्बलिंग का जो जुआ का जो कारोबार है वो हमारे जिले में बंद हो सके। इसीलिए हमें पब्लिक का भी कोऑपरेशन चाहिए। इस ऐप का नाम है OM 777। ओम।
পুলিশ সুপার ক্রাইম রজত কুমার পাল সংবাদ মাধ্যমকে জানান, শিলচর সদর পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় তারাপুর থানার অন্তর্গত শিলচর রেল স্টেশন এলাকার অন্নপূর্ণা ঘাট অঞ্চল থেকে বক্তার উদ্দিন লস্কর ও রঞ্জনা বেগম লস্কর নামের 2 জনের কাছ থেকে 5টি সাবানের বাক্স থেকে 52 গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করা সহ 2টি মোবাইল ফোন জব্দ করে পুলিশ। জব্দকৃত হিরোইনের বাজার মূল্য 25 লক্ষ টাকারও অধিক হবে বলে জানা যায়। গ্রেপ্তার করা 2 জন ড্রাগস পাচারকারীকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায় এবং তাদেরকে জোর কদমে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাক ভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। কাটলিছড়া রাঙ্গাবাগ 2 খণ্ড গ্রামে গতকাল বিকেলে এক নববধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। মাত্র 2 মাস আগে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল, আর সেই বিয়ের 2 মাসের মধ্যে জীবনের ইতি টানলেন তরুণী সুস্মিতা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কাটলিছড়া বাজারের পরিচিত ব্যবসায়ী অজয় দেবের ছেলে অমিত দেবের সঙ্গে গত 2 মার্চ হাইলাকান্দির বরবন গ্রামের বাসিন্দা সুস্মিতা দাসের প্রেম করে বিবাহ হয়। প্রায় 1 বছরের সম্পর্কের পর এই বিয়ে হয়েছিল বলে জানা গেছে। অমিতের মার ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনার দিন বিকেলে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। অমিত দেব দুপুরের খাবার খেয়ে দোকানে চলে যান। তার মা ছিলেন ওনার কর্মস্থলে, তার বাবা ছিলেন দোকানে এবং ছোটো বোন টিউশনে ছিল। বিকেল প্রায় 5টার সময় অমিতের মা বাড়িতে ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পান। বারবার ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি অমিতকে খবর দেন। অমিত বাড়িতে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই দেখে সুস্মিতা ঘরের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি করে দড়ি কেটে নিচে নামানো হলো, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা ও ছেলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাটলিছড়া পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেট। শুরু হয় তদন্ত। এই ঘটনায় নতুন মোড় এনে দিয়েছে মৃতার পরিবার। সুস্মিতার মা দাবি করেন, বিয়ের সময় কোনো যৌতুক দাবি করা না হলেও বিয়ের পর থেকেই তার মেয়ের উপর মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হতো বলেও অভিযোগ উঠে। এমনকি গলার সোনার চেইন নিয়ে চাপ দেওয়ার কথাও উঠে এসেছে। রাত প্রায় 11টার সময় দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, এটা কি সত্যিই আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত হত্যা, যাকে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া হয়েছে? মেয়ের বাড়ির তরফ থেকে কাটলিছড়া থানায় একটি এফআইআর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে অমিত দেব এবং তার মা বাবা পুলিশের নজরদারিতে রয়েছেন। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে জোর কদমে। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। তার উত্তর খুঁজছে একটি নবদম্পতির জীবনে এমন করুণ পরিণতি কেন? নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজুদের প্রতিবেদন। আপনি যে মারা গেছে তো মা নেই, কিতা নাম? সুজাতা দাস। আচ্ছা, আপনার মানে কিতা মনে হয় যে এই জিনিসটা কিতা হইতে পারে? এই জিনিসটা কিছু না স্যার, আমার বিয়ান আর আমার হেও জামাই বেটাইও। আমি কিন্তু বিয়ার আগে হয়ে আমার বহুত কিছু করছে স্যার, আমি সহ্য করছি। কই খালি মেটাই যে সুখে খায় আমি গরিব গরুর মানুষ। আমার হিন্দু মুসলিম সবে সাহায্য করি, বুঝছো নি? বিয়া যেরকম হে চাইছে তো ওরকমও বিয়া দিছি। কইছে তারা কিচ্ছু দাবি দেওয়া নাই, 5 জন লইয়া দিবা। ঠিক আছে, আমি আর কইছেন 45 জন গেছেন, আমি তারা মান সম্মান দিয়া দিছি। কইছি একটু তারা তিরুটি হইতো না, মঙ্গলাচরণ আমি কষ্ট করি স্যার, বুঝছো নি? দিছি আমি তারা কইছি যেরকম চাইছেন ওরকম দিয়া দিছি। আমি পাগলের মতো মেয়ে হইয়া মেয়ের বাজারটা যারা আমার মেয়ের লইয়া আমি নিজে করছি, কোনো একটা জিনিসও তাই তিরুটি রাখছি না। এমন কথা, আমার মেয়ের যে সাজানির পয়সা পর্যন্ত দিতে পারছি না। আমি আমার নফুল বেশি ওম শঙ্করের ওখানে গিয়ে আমিও করছি। এরপরে হে প্রচুর টাকা, আজকে আমার অ্যাকাউন্টে মনে করেন 500 টাকা আছে, সেই রকম তুলিয়া বেজান নিছি। আমার মেয়ে নাই, কিন্তু থাকলে বিশ্বাস করেন কইল না। আজকে 500, কালকে 200, অমিতে নেই। সব সময় আমরা অ্যাকাউন্টে বিয়ার আগের থেকে তাইরা আজকে 200 টাকা দে, 500 টাকা দে, 10,000 টাকা ওম শঙ্করের এখানে আমি পাইতো। আমি জিনিস বানাইতাম দিছি, জিনিসের বয়সে জিনিস বানাইয়া লইয়াছি, কিন্তু দিছি না। বিশ্বাস। আপনার মেয়ে কিতা কিতা আপনার কাছে অভিযোগ করতো?
সবসময় হইতো যে মা আমি দিছেও ঠিক আছে সত্য কথা, আমি আমার খালি তাই বিয়ার আগেও কথাটা কইছিল যে মা গো আমি আমার ওই জায়গায় আমার যে তাই বিয়া দিছি, দেওয়ার পরে আমার বিয়ে কইছেন কোনো দাবি দেবার নাই। আমি কইছি একটা মেয়ে বালা পাইছে দাদা, আপনার ছেলেও বালা পাইছে, দেখুন আপনি আমি একদম গরিব, আমার মেয়েটা শুধু নিতে খালি আর কিচ্ছু দিতে পারতাম না। তারা কইছেন কোনো অসুবিধা নাই, তে আমার ওইটা কইছেন কিচ্ছু দিও না। আমি কইছি ঠিক আছে, আমি দানের তো বাসন দিয়ে আমার মেয়েটা দান করে দিতাম। তো তখন হেউটা কইছে তারার ঘর থেকে যদি কিছু দেন আমি ফালাই তার বাবা পর্যন্ত ওরকম কইছেন। হেউটা কইছে না লইয়া আইও, ঠিক আছে সুন্দর কথা বিয়া করে আনছো। আনার এক সপ্তাহ গেছে না বুঝছনি, আজকে তারার ওটা কালকে তারার ওটা পায় না, তারার ওটা হইছে না ওটা। আজকে যদি মার তোমার মামার বাড়ির জিনিসের উপরে তোমার লোভ আছে, মানে এরকম জিনিসের লাগিয়া তারা বেজান ইয়ে করে তারারে। আমার ছেলে সোয়াদ তারার ঘরে উঠে কইছে তোর মতো বেটি আমার লাগে না। তারপরে কিতা বুঝিয়ে তারা মা বাবাই আইসো না, ইয়া তারা বুঝিয়েছেন, বুঝিয়ে তারা সেদিনের পরের দিন তাই আমার কইছে কিচ্ছু না মা, তোমরা জিনিসপত্র দিতে পারছো না। তারা জিনিসের লাগিয়া জিনিসের লাগে, তার সোনার চেইন লাগে, ব্রেসলেট লাগে। তারপরে আমার বাবার বাড়িতে সব তারে মানে তাইরে তারে মান সম্মানে সব কিছু দিয়া দিতে। এই জিনিস চাইন যখন তো আগে ওরকম বিয়া করতে না হয়েছে। আমার বাবা আইসেন না বিয়াত, বাবার মত নাই, কেন মত নাই, ছেলেটা সারা দিন রাত 24 ঘন্টা মদ খায়। আমার বাইন তো বিয়ার কতদিন হয়েছে? মার্চের 2 তারিখ বিয়া হয়েছে। আর আমার মেয়ে 1 বছর থেকে খালি গড় নিয়েছিও, মেয়ে ছোটোর থেকে বাবার বাড়িতে ফালছি। আমি জিনিস চাহিদা ফুরাইতাম পারতাম না, কিন্তু তার থেকে আমার বাবার বাড়ি বহু চুকে আসলো। শাল ফাইলার দিন আমার মেয়ে কইছে মা আমি একটা চাহিদা মতো কাপড় পরতে পারছি না। আপনি কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাসকলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সিপিভিসি, ইউপিভিসি, পিভিসি আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। স্কুলে মৃত্যু হওয়া কাঠিগড়ার কেজি ওয়ানের পড়ুয়া সাকিব আহমেদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সোনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। সোমবার বিধায়ক কাঠিগড়া 2য় খণ্ডের সাকিবের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা হরিসুদ্দিন সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলেন। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন আমিনুল হক। ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই সাকিবের মা অসুস্থ। বর্তমানে শ্রীগুড়ি হাসপাতালে সাকিবের মার চিকিৎসা চলছে। যদি তার চিকিৎসার জন্য তাকে শিলচরের বেসরকারি কোনো হাসপাতালে আনতে হয়, এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন আমিনুল হক। এছাড়া কিছুটা নগদ অর্থ সাহায্য সাকিবের বাবার হাতে তুলে দেন তিনি। এ বিষয়ে বিধায়ক আমিনুল হক বলেন, একজন প্রকৃত জনপ্রতিনিধি হিসাবে সুনাই সমষ্টি থেকে তিনি কাঠিগড়ায় এসে অসহায় পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন। কার কার গাফিলতিতে এই ঘটনাটি হয়েছে এর সঠিক তদন্ত করে কেউ দোষী থাকলে কঠোর শাস্তির দাবি জানান বিধায়ক। এদিকে স্থানীয় জনগণ সাকিবের পরিবারের খোঁজ নেওয়ায় আমিনুল হককে সাধুবাদ জানান। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বরভুইয়ার প্রতিবেদন। দেখেন, যেখানে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটব যে আমি সোনাই সমষ্টির বিধায়ক হতে পারি, কিন্তু আসাম বিধানসভার একজন সদস্য, এই বিধানসভা এলাকা যে কোনো জায়গা যে কোনো সমষ্টির কোনো ঘটনা ঘটলে এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে খবর নেওয়া। এই কর্তব্য মনে করি আমি আইছি। যেখানে আজকে কাঠিগড়াত ঘটছে এইরকম ঘটনা যে বড়খলাতে ঘটে, যে কোন পরিবারে ঘটছে এটা বড় জিনিস আমার কাছে নাই, মানুষের ঘটছে না। হে হিন্দু হোক কি মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক কি ইসাই হোক, আমি মানুষ হিসাবে, মানুষ প্রতিনিধি হিসাবে আরো মানুষের খবর নেওয়াটা আমার কর্তব্য। শিলচর কলেজ রোড সুভাষনগর ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সোমবার দুপুরে সফল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ও বরাকভ্যালি স্বেচ্ছায় রক্তদাতা ফোরামের সহযোগিতায় বিধান দাসের দোকান ঘরে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে 20 জন রক্তদান করেন। সমিতির সভাপতি শঙ্কর দাস বলেন, স্বেচ্ছায় রক্তদান জীবনদান। তিনি শিলচর ক্যান্সার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের কর্মী ও অমল পালকে ধন্যবাদ জানান। ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাক্তার শবনম বাহার
বরভূঁইয়া জানান, রক্তদান রোগীর পাশাপাশি দাতার স্বাস্থ্যকেও উপকারী। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক বিপ্রজিৎ গোস্বামী, কোষাধ্যক্ষ বিধান দাস, বিমান দাস সহ অন্যান্য সদস্যরা। এই উদ্যোগ সমাজে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন। সুভাষচন্দ্র কলেজ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এর সহযোগিতায় আর আমরা যে শ্রীযুতি যার দোকানে বসে আমরা এই প্রোগ্রামটা আজকে করছি, উনি আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ। ওনার অনুরোধে বা আমাদের সহযোগিতায়, আর বিশেষ করে আমি ক্যান্সার হসপিটালের যারা, তারপর বোরাকভ্যালি ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এরা যে সহযোগিতা করেছেন তা ভোলার মতো না। কিছুটা আমার নিজস্ব ভুল হয়ে গেছে, যার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। টাইমলি সব কিছু করতে পারি নাই, তবু আপনারা যে এসেছেন এই কষ্ট করে, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর বিশেষ করে আমি আমার পাড়ার বড় ভাই অমল পাল মহাশয়, ওনার সঙ্গে আমাদের অনেক আগে সম্পর্ক, কিন্তু উনি যেভাবে আমাদেরকে কালকে রাত্র থেকে আজকে অবধি করেছেন, তার জন্য ওনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আর ম্যাডাম এসেছেন, ঠিকই কৃতজ্ঞ। আর বাকি যারা আমাদের অ্যাসোসিয়েশন যারা আছেন, যারা সহযোগিতা করছেন, ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য। আমি সমস্ত কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। সুভাষনগর কলেজ রোড ব্যবসায়ী সমিতি, সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিদিনের বন্ধু বরাকভ্যালি ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স ফোরাম, যাদের উদ্যোগে আজকে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা সবাই জানি রক্তদান জীবনদান, রক্তের কোনো বিকল্প নেই। প্রতি মুহূর্তে অনেক রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয়। স্পেশালি আমরা কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালে যারা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মেডবি সার্জারি বলুন, কেমো বলুন, রেডিয়েশন বলুন, রক্তের অনেক প্রয়োজন হয়। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে বরাকভ্যালির সবাইকে আহ্বান জানাবো যে আপনারা এগিয়ে আসুন, রক্তদান করুন, জীবন বাঁচান। ধন্যবাদ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের মা শারদা দাতব্য চিকিৎসালয় সোমবার সকালে রোগীদের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি মেশিন সহ নতুন কক্ষের মাঙ্গলিক উদ্বোধন হয়েছে। সম্পাদক স্বামী গণধীশানন্দজি মহারাজ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজি মহারাজ মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ফিতা কেটে শুভারম্ভ করেন। এই উদ্যোগ মিশনের মানব সেবামূলক আদর্শের আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত। নতুন কক্ষটি রোগীদের জন্য ফিজিওথেরাপি সেবাকে আরও সহজলভ্য ও আধুনিক করে তুলবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বামী গণধীশানন্দজি মহারাজ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের সেবায় নিবেদিত। এই কক্ষটি তাদের পুনর্বাসনের পথকে সহজতর করবে। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন। রবিবার সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনে সঙ্গীতাঞ্জলি সঙ্গীত বিদ্যালয় কলেজ রোডের অভিনব ক্লাবের সহযোগিতায় আশ্রম রোডে দুর্গা মণ্ডপে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কবিতা আবৃত্তি, সমবেত সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্যের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছাত্রছাত্রীরা কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। প্রতিটি আসরে ফুটে উঠে রবীন্দ্রনাথের মানবতা, দেশপ্রেম ও সৌন্দর্যবোধ। প্রতিষ্ঠাতা নন্দিতা ভট্টাচার্য মন্দির নিরলস প্রচেষ্টা, ছাত্ররা নিয়মিত রবীন্দ্র চর্চা করে। আয়োজকরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্য স্রষ্টা নন, আমাদের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের অংশ। অনুষ্ঠান শেষে তার আদর্শ অনুসরণে সমাজ উন্নয়নের অঙ্গীকার জানানো হয়। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন। তাই হলো, কয়েক বছর আমার গান থেকে বিরতি ছিল, তো এখন বর্তমানে অনেক বছর থেকে আমি ডক্টর মকবুল হোসেনের কাছে শিখছি এবং ডক্টর মকবুল হোসেন আমাকে পুরো সঙ্গীতের, রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বিষয়টা, সব বিষয়, ভাব, মূর্তি, সব সুর, সব কিছু সমন্বয়ে তিনি আমাকে শেখাচ্ছেন। আমি চাইছি যে আমার যে পরবর্তী জেনারেশন, ওরাও ঠিক সেইভাবে শিখুক, ওরাও সেইভাবে গড়ে উঠুক। আমি তাই ওদেরকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছি। স্টুডেন্ট, আজকে কবিপক্ষ শুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করছি। অভিনব ক্লাবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা এই হাতে হাত দিয়ে একসাথে আমরা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছি। রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্যের পাতায় সীমাবদ্ধ নন, তিনি আমাদের সত্তার সঙ্গে মিশে আছেন। যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান এক আনন্দধারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির বর্ণময় সাধনা থেকে শুরু করে সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্রভক্তির গভীর ভাবকে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন বিশ্ববাসীর হৃদয়ে। আজকে দিনে গীতাঞ্জলি সঙ্গীত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু না বললেই না হয়। গীতাঞ্জলি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গীত শিক্ষিকা মিস নন্দিতা ভট্টাচার্য নন্দী, উনি প্রচুর পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রশিক্ষণে ও রাবীন্দ্রিক প্রতিভায় আমাদের পরিচালিত করে চলেছেন। আজকে অভিনব ক্লাবের সঙ্গে গীতাঞ্জলি ক্লাবের এই যুগলবন্দিতে আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানটি ফুটিয়ে তুলেছি। আজকে এখানে কবিগুরুর নাম গান হচ্ছে, কবিগুরু রচিত প্রত্যেকটি গান দিয়ে আমরা নৃত্য পরিবেশন করে চলেছি, কবিতা আবৃত্তি করছে, আমরা গান পরিবেশন করছি, সেটাই। কাটিগড়া চৌরঙ্গিতে পিএইচই বিভাগের একটি ট্রান্সফরমার আকস্মিক বিকল হয়ে পড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ। ফলে জল সংকটের মুখে পড়েছেন কাটিগড়া, কাতিরাইল, সিদ্ধিপুর, সিদ্ধেশ্বর ও খানজালা চিল্লা এলাকার প্রায় 15 শতাধিক পরিবার। রবিবার দুপুরে কাটিগড়া চৌরঙ্গিতে অবস্থিত পিএইচই বিভাগের ট্রান্সফরমারটি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। এর জেরে বরাক নদী থেকে কাটিগড়া, কাতিরাইল, ভুলাগিরি ও খানজালা চিল্লা এই 4টি জল সরবরাহ প্রকল্পে জল উত্তোলন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সোমবার থেকে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির পরিচালন সমিতির কর্মকর্তারা। রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা জানান, ট্রান্সফরমার বিকলের কারণে পুরো এলাকা বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা। পাশাপাশি দ্রুত সমস্যার সমাধানে একটি 250 kVA ট্রান্সফরমার প্রদানের দাবিও জানানো হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়া জল সরবরাহ কমিটির সভাপতি দেবজ্যোতি চৌধুরী, সম্পাদক কৃষ্ণ দাস, খানজালা চিল্লা কমিটির সম্পাদক দীপন কুমার দাস, ভুলাগিরি কমিটির সম্পাদক নিরূপম চক্রবর্তী এবং মেঘা জল সরবরাহ কমিটির সম্পাদক কমলেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি রাজু দের প্রতিবেদন। সংবাদ শেষ করার আগে আরও একবার দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম। আইপিএল জুয়ার বিরুদ্ধে শিলচর সদর পুলিশের বৃহৎ অভিযান, আটক সামগ্রী সহ 4 জুয়ারি। বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন সহ আটক 2 ড্রাগস পাচারকারী। শিলচর তারাপুর রেল স্টেশনে চাঞ্চল্য। কাটলিছড়ায় হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলে মৃত্যু হওয়া কাটিগড়া কেজি 1-এর পড়ুয়া সাকিব আহমেদের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সুনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। এসিসি নেটওয়ার্কের নর্থ ইস্ট মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সংবাদ, সঙ্গীত, নৃত্য, আসন, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, বিনোদনমূলক বিভিন্ন বিষয় প্রচারিত হয়ে থাকে। তাই সদা সর্বদা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের বিশেষ কিছু খবরের জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ। ধন্যবাদ।